हाँ जी। सो ते अज आपां जिहड़ा टॉपिक स्टार्ट करना ना दैट इज़ प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। सब तो पहला ना आपां ये समझ लांगे कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना नूं एक्सप्लोर करन दी कहानी हुंदी कदों शुरू आ। ठीक है, मतलब कदों असीं कहने कि फलानी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हैगी है, जदों आपां एक सर्टेन अनसर्टेन होईए किसी चीज़ नूं लैके कि ये चीज़ हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती। ठीक है, जिवें सानूं किसी ने कहता कि साडे कोल चार साडे कोल लाल रंग के पत्ते आ। ठीक है, एक पत्ता हो गया लाल रंग का, आ दूसरा पत्ता हो गया लाल रंग का। ठीक है, आ तीसरा पत्ता हो गया साडे कोल लाल रंग का। ठीक है, इस तरीके नाल साडे कोल आ चौथा पत्ता हो गया लाल रंग का। ठीक है, चार साडे कोल लाल रंग के पत्ते आ ते दो साडे कोल पीले रंग के पत्ते होणगे। ठीक है, तो इत्थे प्रोबेबिलिटी जिहड़ी है ना वो बनूगी कि बई ये दसो कि इन्हां चों एक पत्ता सिलैक्ट करिया आपां, इन्हां चों आपां एक कार्ड सिलैक्ट करिया, दसो कि वो लाल रंग का होवे। कि ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इत्थों एक पत्ता सिलैक्ट करिया तो काले रंग का होवे। इज़ इट पॉसीबल? संभावना हमेशा उत्थे हुंदी है जिथे कोई चीज़ हो सकती है। जिहड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती उसकी संभावना हमेशा जीरो हुंदी है, तो जिन्हें होना ही होना है। हुण सपोज करो सानू किसी ने कहता कि किसी बच्चे का पेपर, किसी बच्चे ने पेपर दिता। ठीक है, उन्हें अपने OMR शीट के नंबर मिलाए तो नंबर वो आए आ 100 चों 90। ठीक है, OMR शीट के अकॉर्डिंग। तो पेपर वालिया ने ऑफिशियली एक और रिलीज़ करती है, मतलब कि एक कि कट ऑफ कहते 85 तो उपर वाले सारे लग गए, तो उस बंदे दे लगन की संभावना 100% आ। जिथे संभावना 100% होवे उत्थे संभावना वध तो वध एक हुंदी आ, जिथे कुछ भी ना होवे उत्थे 0। इहदा मतलब अज तो बाद याद रखियो तुहाडी प्रोबेबिलिटी जिहड़ी आ, तुहाडी जिहड़ी संभावना है वो हमेशा 0 तो लैके 1 दे विच ही रहूगी। साडी जिहड़ी प्रोबेबिलिटी आ वो हमेशा 0 तो लैके 1 दे विच ही लाई करदी आ। कदी प्रोबेबिलिटी 0 तो वध घट ते 1 तो वध नहीं हो सकदी। कदे भी तुसीं ये नहीं कह देना कि फलाने पेपर दे क्लीयर होण दी जां फलाने बंदे दे उत्थे जाण दी प्रोबेबिलिटी 5/2 आ, क्योंकि ये 5/2 जे लॉजिकली देखिया जाए तो फिर 2.5 आ, तो 2.5 किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। 5/2 2.5 है, तो 2.5 किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। किसी को कोई डाउट ये कॉन्सैप्ट क्लीयर है ना कि 2.5 1 तो वड्डा है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 तो छोटी तो 0 तो वड्डी रहूगी। किसी को कोई डाउट ये कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया? हुण चलते हैं आपां अपने कॉन्सैप्ट ते कि सानू समझ आई है कि नहीं। देखो, सब तो पहला सानू एक गल पता होनी चाहिए है कि जदों भी कोई घटना वापरदी आ, जां इंग्लिश च कहने कि जदों भी कोई इवेंट अकर हुंदा है, तो सब तो पहला एक शब्द हुंदा है प्रोबेबिलिटी उदों ही कड्ढी जाती है जदों कोई इवेंट होवे। प्रोबेबिलिटी उदों ही कड्ढी जाती है जदों उहदे नाल किसी इवेंट यानी कि घटना का जुड़िया होया कुछ होवे, उहदा घटना नाल किसी इवेंट नाल जुड़ाव होवे, उदों ही कहने आ कि कोई प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। तो जदों प्रोबेबिलिटी निकलती है तो सब तो पहला लिखीदा है वणगी समूह, जिन्हों इंग्लिश च कहते हैं सैंपल स्पेस। की लिखीदा है? सैंपल स्पेस यानी कि वणगी समूह। आपे लिख लियो। ठीक है, वणगी समूह यानी कि सैंपल स्पेस। वट इज़ दिस सैंपल स्पेस? ये सैंपल स्पेस हुंदा की है? सानू किसी ने कहा कि एक सिक्का उछालिया गया। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछालिया गया। जदों एक सिक्का उछालिया जाए, एक सिक्का उछालिया जाए तो कोई दस सकता है कि की होने दे चांस ने? की हो सकता उहदे ते? हैड आ सकता ते टेल आ सकता है। मतलब कि तुसी कहोगे जां तां चित्त आ सकता है तो जां पट आ सकता है, मतलब जां हैड आ सकता है तो जां की आ सकता है, टेल आ सकता है। ये सैंपल स्पेस है बस। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एक सिक्का उछालो, की संभावनावां निकलदियां ने सारियां नूं एक्सप्लोर करो। चित्त हो सकता है यानी कि हैड हो सकता है, पट हो सकता है यानी कि टेल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड वणगी समूह। इसे नूं ही वणगी समूह यानी कि सैंपल स्पेस कहा जाता है। किसी को कोई डाउट ये किसी को कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए। सब तो पहली गल तो तुहानूं सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए है। लिखिए आपां सैंपल स्पेस। एक पासा सुट्टिया गया, ठीक है, तो वणगी समूह लिखो। अ डाइस इज थ्रोन राइट इट्स सैंपल स्पेस। एक पासा सुट्टिया गया, पासे दे किन्ने पासे हुंदे आ, मतलब डाइस दी किन्नियां साइड्स हुंदियां? 6 हुंदियां ना डाइस दियां साइड्स। तो दसो कि की हो सकता है जदों तुसीं एक डाइस नूं थ्रो करदे हो, जदों एक पासा सिੱਟਦੇ हो
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਵੇ। ਤੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਟਪਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, 2 coins। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਸਕਦਾ 2 coins are thrown or tossed, ਠੀਕ ਆ। 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਕਿ 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਡ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਹੈਡ ਹੋਰ ਹੈਡ ਕੀ ਟੇਲ ਹੋਰ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੋਰ ਟੇਲ ਹੈਡ, ਬਸ ਆਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ ਇਹ? 4। ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ 4 ਹੀ ਬਣਨਗੇ? ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਕਿ 4 ਹੀ ਬਣਨਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋ ਕਿ 4 ਹੀ ਬਣਨਗੇ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚੱਕੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 2। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ? 2। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਟ ਇਜ਼ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ 2? 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ? 4। ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ, 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, 3 coins are tossed। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ? ਉਹ 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ? ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 2। ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਆ? 3। ਪਾਵਰ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖੀ ਦਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ? 8। ਹੁਣ 8 ਦੇ 8 ਕੇਸ ਲਿਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? 8 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ? 8। 8 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੈਡ 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 ਟੇਲ 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 ਟੇਲ। ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ? 8। 4 ਵਾਰ ਹੈਡ ਲਿਖੋ, 4 ਵਾਰ ਹੈਡ ਲਿਖੋ, 4 ਵਾਰ ਟੇਲ ਲਿਖੋ। 8 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਬਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਹੈਡ, 2 ਵਾਰ ਟੇਲ, 2 ਵਾਰ ਹੈਡ, 2 ਵਾਰ ਟੇਲ। ਹੁਣ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਟੇਲ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ? ਗਿਣ ਲਓ। 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8। ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ 2 ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸੀ? 4। 2 ਵਾਰ ਲਿਖੋ ਹੈਡ, 2 ਵਾਰ ਲਿਖੋ ਟੇਲ, 4 ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? 1 ਵਾਰ ਹੈਡ, 1 ਵਾਰ ਟੇਲ, 1 ਵਾਰ ਹੈਡ, 1 ਵਾਰ ਟੇਲ। ਆਹੀ ਕੇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਆ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 4 ਸਿੱਕੇ, 4 coins ਨੇ, 4 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਟ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੇਲ। ਜੇ 4 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਰਕੀ ਮੈਂ 4 ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਅ coin
अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक सिक्के नूं 4 वार उछालिया गया, 4 सिक्के उछाले गए, गल उही हुंदी है। एक सिक्के नूं 4 वार उछाल लो, गल उही है। एक सिक्के नूं 4 वार उछाल लिया, चाहे 4 सिक्के इकट्ठे उछाल लो, प्रोबेबिलिटी तो उही आनी है। जे एक सिक्के नूं 4 वार उछालिया, संभावनावां किन्नियां बननगियां? वणगी समूह किन्ने बननगे? किन्ने? एक सिक्के दे किन्ने पहलू हुंदे आ? 2। किन्नी वार सुट्टिया गया उन्होंने? वट इज़ 2 की पावर 4? 16। और 2 की पावर 4 16 आ गया। जे 2 की पावर 4 अपने कोल 16 आ गया तो हुण 16 नूं आपां की लिखांगे भला? आ जाओ, 16 नूं लिखण दा तरीका है किन्नी वार हैड ते किन्नी वार टेल? वो किन्नी वार हैड ते किन्नी वार टेल? 8 वार हैड ते 8 वार टेल। आ जाओ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हुण 4 वार हैड ते 4 वार टेल, 4 वार हैड ते 4 वार टेल, बस हो गई गड़बड़ किते। फिर 2 वार हैड 2 वार टेल, 2 वार हैड 2 वार टेल, फिर 1 हैड 1 टेल, 1 हैड 1 टेल। सारे दे सारे 16 दे 16 केस कदी तुसी धोखे च नहीं रह सकते। आ दसो, एक सिक्के नूं सुट्टना भावें 50 वार होवे, घट्टो घट्ट तुहानूं ये तां पता लग जू कि जे एक सिक्के नूं 50 वार सुट्टिया तो किन्ने केस बननगे? 2 की पावर 50। जे एक सिक्के नूं 17 वार सुट्टिया तो किन्ने केस बननगे? 2 की पावर 17। जे एक सिक्के नूं 3 वार सुट्टिया जां 3 सिक्के इकट्ठे उछाले गए तो किन्ने केस बननगे? 2 की घात 3। आ गल समझ आ गई ना? कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया? आ जाओ भी हुण अगे अगले सवाल ते। अ डाइस इज थ्रोन, एक पासे नूं सुट्टिया गया है, एक डाइस नूं सुट्टिया गया है, ठीक है ना? एक साइड एक पासा सट्टिया गया है, किन्ने केस बननगे? 6। वो किन्ने? 6। पर मैं सवाल पूछा ही नहीं, ये तो मैं करा ही दिता है। डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस नूं 2 बार सुट्टिया गया है, दसो किन्ने केस बननगे? वो डाइस के किन्ने पहलू होंगे आ? जिवें सिक्के के 2 पहलू सी, डाइस के किन्ने पहलू होंगे आ? 6। 6 की पावर च की आऊगा दसो भी, किन्ने केस बननगे? 36। बस आ गल याद रखनी है। जे एक डाइस नूं 3 वार सुट दईए तो किन्ने केस बननगे? 6 की पावर 3, यानी कि 216। हुण 36 केस लिखने भी सीख लीए, ओबवियस ही गल आ कि 36 के 36 केस लिखने भी आने चाहिए आ। डाइस के 36 केस तो लिखने आने चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ। किवें भला? आ जाओ, डाइस के 36 केस किहड़े बननगे? 1 1 1 2 पहले ते 1 दूजे ते 3, पहले ते 1 दूजे ते 4, पहले ते 1 दूजे ते 5, पहले ते 1 ते दूजे ते 6। आही बननगे। दूजी संभावना की हो सकती, दस सकता कोई? दूजी संभावना की हो सकती है? ठीक है, दूजी संभावना यह हो सकती है कि 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ते 2 6। दसो आही हो सकती है। तीसरी संभावना की हो सकती है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ते 3 6। चौथी संभावना की हो सकती है? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 ते 4 6। अगली संभावना की हो सकती है? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ते 5 6। 6 1 6 2 ते 6 3 6 4 6 5 ते 6 6। ठीक है, कोशिश अपनी ये होगी कि ETT वालियां तो शुरू करके प्रोबेबिलिटी लैके कित्थों तक जाइए जित्थों तक नैब तहसीलदार वाले ने सवाल पूछा सी कि ऐ होया तो ऐ होया तो प्रोबेबिलिटी दसो, क्योंकि उत्थों तक की प्रोबेबिलिटी पहुँचने वास्ते मतलब कि सानू बच्चों वाली प्रोबेबिलिटी तो एक बारी करनी पऊगी 10वीं क्लास वाली। ये की है बेचारे, चलो जे किसी का कोई छोटा मोटा ETT टाइप पेपर होगा, ठीक है, वो भी विच निकल सकता, उन्होंने पता लग जाऊगा कि आ चीज़ है। पर हाँ, लास्ट च जाके जो आप बिल्कुल एक्सट्रीम लैवल पर पहुँच गए तो फिर प्रोबेबिलिटी जी है वो PPSC तक पहुँच जानी है। पर वो PPSC वाली प्रोबेबिलिटी करने तो पहला घट्टो घट्ट सानू एक गल पता होनी चाहिए है कि प्रोबेबिलिटी इज़ टोटली अबाउट दी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कड्डो पहला, फिर ही संभावना कड्डोगे, ठीक है ना? क्योंकि असल च की है, हाँ ये गल ना
ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਓ। ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ, ਰੈਂਡਮਲੀ 1000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ 500 ਬੱਚੇ ਜਾਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਆਊਗੀ, ਉਨੇ ਕੁ % ਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਉਨੇ ਕੁ % ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ % ਕੱਟ ਆਫ ਬਣੂਗੀ। ਪਰ ਕਾਇਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ 100 ਚੋਂ 90 ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 85 ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100 ਚੋਂ 85 ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 45 ਜਾਂ 50 ਹੀ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ OMR ਮਲਾਈ ਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OMR ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਆਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹ 'ਚ 70 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਵੀ 90-95 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਖੈਰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ, ਕੀ ਭਲਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਿਤ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟਸ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਆ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਤੀਜਾ ਲੈਕਚਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ PSSB ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟਾਈਪ ਮੈਥਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਟੇਲ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਟ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਘਟਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, 2 ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡ ਆਇਆ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਡ ਆਵੇ, ਤੇ ਹੈਡ ਕਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ 1 'ਚ, 1/2। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, 2 ਸਿੱਕੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, 2 coins are tossed, 2 ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। what is the probability of having 2 tails, ਠੀਕ ਆ। what is the probability of having
ਟੇਲਸ ਔਨ ਬੋਥ ਕੋਇਨਸ, ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਪੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਪੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹੈਡ ਹੈਡ ਟੇਲ ਟੇਲ, ਪਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 4। 1 2 3 4। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇ? ਟੇਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਆ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ? 1/4। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲਿਖੋ 3। ਹੁਣ ਲਿਖੋ 3 coins are tossed। 3 coins are tossed। 3 coins are tossed. What is probability of having 2 heads? What is probability of having 2 heads? What is probability of having 2 heads? 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ? 8। ਤੇ ਜੇ 8 ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ 'ਚ 8 ਇਵੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ? 8 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? 4 ਵਾਰ ਹੈਡ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਟੇਲ। ਫਿਰ 1 ਹੈਡ 1 ਟੇਲ, 1 ਹੈਡ 1 ਟੇਲ, 1 ਹੈਡ 1 ਟੇਲ, 1 ਹੈਡ 1 ਟੇਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? 2 ਹੈਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2 ਹੈਡ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਆ? ਉਹ 2 ਹੈਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟਸ 'ਚ ਆਏ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 2 ਹੈਡ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। 1 'ਚ, 2 'ਚ, 3 'ਚ, ਬਸ 3 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ? ਤਿੰਨ ਬਾਏ 8 ਇਜ਼ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੋ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਹੈਡ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 4 ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਇੱਕ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਫਥ ਵਾਲਾ। ਆਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 4/8। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆ 3/8। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਹੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੈਡ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ 3, ਜੇ 2 ਤੇ 3 ਇਕੱਠੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਹੈਡ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਚਿੱਤ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਤੇ 3 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਹੈਡ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੈਡ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ? 4 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? 8। ਥੱਲੇ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕੁੱਲ ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ,
कानूं आप अगे जाना, ठीक है। एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल, वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट वन टेल? वध तो वध एक पट आवे, वध तो वध एक पट। पेन यूज करांगे आपां इहदे वास्ते ग्रीन वाला। वध तो वध एक पट। पहला तो ये दसो टोटल सैंपल स्पेस कितना है, और टोटल कितना है? हाँ जी, टोटल तो आ गया 8, ये तो लिखना ही 8 है। हुण दसो फेवरेबल कितना है, किहड़े किहड़े केस तुसीं चक्के आ? की तुसीं इस केस नूं विच चक्किया? चक्किया चक्किया। वध तो वध एक हैड, सॉरी वध तो वध एक टेल। की तुसीं इस केस नूं विच चक्किया? उस तो बाद होर किहड़ा चक्किया तुसीं? होर कोई चक्किया? होर कोई केस चक्किया? वध तो वध एक टेल दा घरे जाके मतलब पुछ के आओ तो फिर मैनूं दसो। वध तो वध टेल एक होवे ते घट तो घट जदों तुहानूं किसी ने, चलो ये दसो, ये तुसीं पता किहड़े सवाल दा जवाब कड्ढी जांदे हो? वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन टेल, कि एक टेल आउण दी प्रोबेबिलिटी। आंसर आ गया 3/8। ओए वध तो वध जे किसी नूं कहा होवे कि तेरा पेपर है 10 नंबर दा, तेरे वध तो वध एक नंबर आने चाहिए बस, क्योंकि आप दूजे बंदियां दे नंबर बनाने, आप दूजिਆਂ ਨੂੰ हीरो साबित करना है। जे वो बंदा एक नंबर लैके आया कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर गया? जिन्हों तुसीं कहा सीगा कि तेरे काका वध तो वध सिर्फ एक ही सवाल ठीक होवे, जे वो एक नंबर लैके आया कि वो अपनी जगह ते प्रॉमिस पूरा कर गया? तो जे वो 0 आ गए कि वो अपनी प्रॉमिस पूरा कर गया? उन्होंने ये कहा गया सी कि तेरा वध तो वध एक नंबर आना चाहिए है। जदों वध तो वध एक नंबर आना चाहिए ना, एट मोस्ट वन, यदा मतलब है वो थल्ले वाले सारे। एट मोस्ट वन का मतलब है वध तो वध एक, वध तो वध एक का मतलब आ ओ ते थल्ले वाले सारे। वध तो वध एक मतलब, वध तो वध एक का मतलब आ एक भी ते 0 भी। किसी ने कहता कि वध तो वध 2, यदा मतलब 2 भी, एक भी ते 0 भी। जे किसी ने कहता घट तो घट 2 तो 2 भी, जे उपर 3 भी है तो 3 भी, ते 4 भी है तो 4 भी। घट तो घट का मतलब आ ओ ते उपरले सारे, वध तो वध ओ, वध तो वध का मतलब आ ओ ते थल्ले वाले सारे। वध तो वध एक बार टेल आउण दा मतलब आ एट मोस्ट वन टेल का मतलब आ कि एक बार टेल जां 0 बार टेल। घट तो घट एक बार टेल आउण दा की मतलब हुंदा? एक टेल, 2 टेल ते 3 टेल। कि इस सवाल के मुताबिक 4 टेल कहना सही सी? नहीं, 4 टेल वाला तो कोई केस ही नहीं। एक टेल, 2 टेल ते 3 टेल। जे ये सवाल घट तो घट वास्ते पूछा जाता, वध तो वध एक टेल, जेड़ा तुसीं जवाब कड्ढी बैठे सी ना 3/8, उस जवाब का सवाल पता की बनता? वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन टेल। एक चित आउण दी संभावना दसो बस, एक चित दी, ठीक है। सो जेड़ा सवाल मैं तुहाडे सामने पूछया वो आ एट मोस्ट वन टेल। तो ये मुताबिक सवाल का जवाब की बन गया अपने को? 4/8, ठीक है। इस सवाल के मुताबिक अपना जवाब की बन गया? 4/8 बन गया। दसो किसी को कोई डाउट ये क्लीयर है कंसैप्ट? सो किसी को कोई डाउट ये नहीं रहना चाहिए। नैक्सट अगे आ जाओ जी, अगला सवाल, ठीक है जी। हुण आ गया अगला सवाल। किसी को कोई डाउट? अ डाइस इज थ्रोन, क्योंकि मैनू ऐ लगता सीगा कि प्रोबेबिलिटी तो मैं एक दिन च खत्म कर दूंगा, पर मैनू देख के एहसास हो गया कि नहीं, एक दिन वाला मसला नहीं गा, ये बड़ा गंभीर मसला है। तो ये बड़े लॉजिक्स ने, इस करके नहीं कि थोड़ा लैवल है नहीं पढ़न का, ये नहीं मतलब। यदा मतलब ये है कि इनू जो पढ़ाया गया जाता है ना, उदों ही बड़ी दुर्घटना कर दित्तियां जांदियां, आंसर उनसर याद करा दिते जाते हैं, सानू कभी लॉजिक सोचण का मौका ही नहीं दिता गया। अ डाइस इज थ्रोन, एक पासा सट्टिया गया। अ डाइस इज थ्रोन, वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग even number? What is probability of having even number on the top? What is probability of having what is probability of having हाँ जी, थोड़ा जा गौर कर दे देते।
एक डाइस नूं सिटिया गया, एक पासा सिटिया गया तो उस दे उपर वाले मतलब उहदे ते जिस्त संख्या आउण दी संभावना, यही सवाल आ जिस्त संख्या आउण दी। जदों एक पासा सुट्टिया जाता है सब तो पहली चिंता पता की है तुहाडी सैंपल स्पेस की। जदों एक पासा सुट्टिया जाऊगा किन्ने केस बनणगे? एक गल दसो कि पासे दे यानी कि डाइस दे किन्ने पहलू हुंदे आ? 6 ते कितनी बार सुट्टिया गया है? एक बार। 6 की पावर 1 6, 6 ही केस बन गए। वो तो बड़े सौखे आ, एक बनूगा दूजा जां 2 जां 3 जां 4 जां 5 ते जां 6। सैंपल स्पेस लिखण तो बाद तुहानूं ये पता लग गया कि टोटल घटनाक्रम किन्ने आ। बई किन्ने आ टोटल घटनाक्रम? 6। तुहानूं की चाहिदी है? जिस्त संख्या यानी कि ईवन नंबर। ईवन नंबर दसो किहड़े किहड़े आ? 2 4 ते होर 6। तुहाडे फेवरेबल इवेंट किन्ने आ? तुहाडे मनपसंद दे घटनावां किन्नियां ने? 3। किहड़े किहड़े? 2 4 ते इहदा आंसर किन्ना आ गया? 1/2। आ दसो जी, आ गल समझ आ गई? तुसीं कहोगे लै ईवन नंबर इन्ने हुंदे आ, डायरैक्ट नहीं कदी करीदा। सवाल अपने आप नूं डेफिनेशन पुछी दी है। तुहानूं किसी ने कहता कि जी एक पासे नूं सट्टिया गया, अ डाइस इज थ्रोन, वट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कि वो पासा उपर आवे किहड़ा भला? मल्टीपल ऑफ 3, 3 की गुणज, मतलब 3 का मल्टीपल उपर आवे। तो ये दसो कि फेवरेट टोटल इवेंट किन्ने होणगे? टोटल तो 6 ही रहने क्योंकि एको ही पासा सट्टिया गया तो 3 का मल्टीपल उपर आवे। 3 के मल्टीपल हुंदे किहड़े किहड़े आ? एक 3 ते एक 6। अगे वाले तो है ही नहीं ना ये, तो किन्ने आ इहो जे भला? 2। तो प्रोबेबिलिटी की आ गई भला? 2/6। आ है जी प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स। जे तुहानूं किसी नूं कोई डाउट आ तो तुसीं पुछ सकदे हो। मतलब कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया ना? चंगी तरह सानूं पता होना चाहिए है। अगला सवाल नोट करो फिर। समझ आ रही है सारिਆਂ ਨੂੰ? चंगी तरह पता लग गया? अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक पासे नूं 2 बार सट्टिया गया। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, वट इज प्रोबेबिलिटी? अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग? वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट? मैं की लिखा? अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईवन नंबर ऑन? वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईवन नंबर ऑन फर्स्ट अकरेंस? ईवन नंबर ऑन फर्स्ट अकरेंस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड अकरेंस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड अकरेंस। पंजाबी वाले देख लो जे किसी को लगता कि अंग्रेजी च नहीं समझ आना, ठीक है। एक सिक्के नूं सॉरी डाइस नूं 2 बार, यही है ना, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस ही लिखिया सी। एक पासे नूं 2 बार सट्टिया गया, ठीक है। इस गल की संभावना पता करो कि पहली बार जिस्त संख्या ते दूजी बार 3 की गुणज उपर वाले पासे आई होवे। पहला तो ये देखो कि एक डाइस नूं कितनी बार सुट्टिया गया है? 2 बार। तुहानूं सवाल आउंदा है कि नहीं आउंदा, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि जे एक डाइस नूं 2 बार सुट्टिया गया है, कि तुसीं वो सैंपल स्पेस लिख पाए हो? लिखो सब तो पहला किन्ने केस बनणगे? 36, 6 की पावर 2। वो किहड़े किहड़े केस बनणगे? भुल तो नहीं गए तुसीं? वो किहड़े किहड़े केस बनणगे? वो आही केस बनणगे शायद, जे तुहानूं याद होवे। आ लो जी, आही केस ही ना, वो 36 केस आई बनणगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। आही केस बनणगे। हुण एक गल दसो, सवाल का जवाब तो मैं कढ़ दिना। पहला तो ये दसो, चलो रुको मैं दसदा, हजे तुसीं इहो जिहे बड़े सवालों के जवाब दोगे। थल्ले 36 आऊगा, इस गल तो सारे सहमत हो? क्योंकि थल्ले आउंदे आ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। उपरले इवेंट च की कह रहा आ एक एक का की मतलब आ, प्लीज़ समझो। एक डाइस नूं कितनी बार सुट्टिया गया है? 2 बार। जो डाइस नूं पहली बार सुट्टिया गया 1 आया, जो दूजी बार सुट्टिया गया उदों भी की आया है? 1। इत्थे दसो की मतलब आ? जो डाइस नूं सुट्टिया गया पहली बार 1 आया, दूजी बार पासे ते की आया है? 2 आया है। जो डाइस नूं सुट्टिया गया पहली बार पासे ते 1 आया, तो दूजी बार की है? 3 आया है। इत्थे आ जाओ, जो डाइस नूं इत्थे सुट्टिया गया पहली बार 5 आया, तो दूजी बार की है? 4 आया है। दसो इहो जे किहड़े किहड़े केस आ जिथे डाइस ते पहली बार च की आउणा चाहिए? की आउणा चाहिए? ईवन संख्या। किसी ने लिखना नहीं। पहली बार तो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
बड़े सौखे सी पछाणने कि पहली बार की आ जे भला पहले वाले पासे ईवन संख्या, पर की ये तुहाडे सवाल का जवाब आ ना। वो एक शर्त होर दई बैठे उहदे ते कि पहले वाले ते ईवन संख्या ते दूजे वाले ते की आवे मल्टीपल ऑफ 3। इहो जिहा किहड़ा नंबर आ की आ वो नंबर हैगा। देखो उपरली लाइन तो देखियो ही ना हुण, क्योंकि पहली वाली संख्या ईवन होनी चाहिए सी। असी लाइन ही दूजी देखनी है, चौथी या छेवीं, क्योंकि पहले वाली संख्या भी जिसत चाहिए आ अते दूजी शर्त भी नाल ही चाहिए आ कि दूजा जिहड़ा अंक आ वो किहदा मल्टीपल होना चाहिए है। वो 3 दे किहड़े-किहड़े मल्टीपल हुंदे आ, किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां 3 दीयां गुणजां, एक 3 ते एक 6। इहो जिहा सब तो पहला नंबर बोल के दसो की आ। सब तो छोटा नंबर इहो जिहा किहड़ा है, किहड़ा 23 क्यों पहली संख्या ईवन ते दूजा 3 दा मल्टीपल। होर इहो जिहा नंबर किहड़ा है अगला 26 लभ गया ना। इस तो आद नहीं ना। हुण अगला नंबर दस दो किहड़ा है 43 दसो क्यों पहला नंबर ईवन ते दूजा 3 दा मल्टीपल। अगला नंबर इहो जिहा किहड़ा है 46 दसो किसी नूं कोई डाउट। अगला नंबर दस दो किहड़ा है 63। अगला नंबर किहड़ा है उन्होंने विच एंड पाया सी दोवें शर्तां पूरीआं होणीआं चाहीदियां सी, तुसीं दोवें शर्तां पूरीआं करतीआं। सवाल इहो जिहे किन्ने केस बनने जो तुसीं चाहुंदे सी, इहो जिहे किन्नियां घटना वापरीआं और जो तुसीं चाहुंदे सी इहो जिहे किन्ने इवेंट बने आ 1 2 3 4 ते 5 6। तो इस सवाल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6। दसो किसी को कोई डाउट ये किहड़े-किहड़े केस बने आ, तुसीं आप पहचान ले कि वो किहड़े-किहड़े केस आ। बस तुहानूं ये पता होना चाहिए सी कि उस केस तक पहुँचना किवें आ। तुसीं मैनूं कहो आ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस नूं 2 बार सुट्टिया गया, मैं ये ते 5 सवाल करा दूंगा तुहानूं अपने आप बना के। तुसीं करन वाले बनो, अजे मैं 4 होर कराऊंगा ताकि तुहानूं हर गल समझ आवे कि मैं कहना की चाहुंदा। तुहानूं एक गल पता है कि एक डाइस नूं 2 बार सुट्टना ते 2 डाइस नूं इकट्ठे सुट्टना एक ही गल हुंदी है, तां भी आही केस बनदे आ। एक सिक्के नूं 3 बार सुट्टना ते 3 सिक्किआं नूं इकट्ठे सुट्टना एक ही गल आ। हुण मैं सवाल बदल रहा, उही करन लगा। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासिआं नूं इकट्ठे सुट्टिया गया। पर हुण मैं ना इक्को ही सवाल चों कई सवाल कढ देने आ ते तुसीं मैनूं आही सैंपल स्पेस देख के ही अपने जवाब देई जाने आ। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 dice are thrown simultaneously, 2 dice are thrown simultaneously, what is probability that 2 पासे इकट्ठे सुट्टे गए, इस गल की संभावना दसो कि what is probability that। थले पाओ क्वेश्चन नंबर 1, एक एक सवाल पूछी जाऊँगा तो उसका जवाब दी जाए मैनू। पहला है what is probability that, पहला सवाल है sum of numbers on both dice is more than 10। sum of numbers on both dice is more than 10। दोवां पासियां ते उपर आने वाली संख्या का कुल जोड़ 10 तो वध है। लो जी सवाल समझ आ गया ना। सवाल आही आ 2 डाई सुट्टे गए, एक गल तो पक्की है तुहाडी, टोटल केस किन्ने बन गए 36, क्योंकि जो 2 डाई सी सुट्टे गए टोटल केस 36। फेवरेबल केस किन्ने आ तुहाडे जिहड़े तुहानूं चाहीदे आ, बस वो पछाणने आ तुसीं इहदे च। दोवां पासियां ते जिहड़े नंबर आउंदे आ उन्हां दा जोड़ किन्ने तो उपर आउणा चाहीदा है 10 तो। सुनो मेरी गल, मैं ये कहा कि 10 या 10 तो उपर आउणा चाहीदा है, नहीं कहा, मैं क्या 10 तो उपर आउणा चाहीदा है। कि तुसीं विच 10 नूं लैणा पसंद करोगे? कदे भी ना करियो। हुण पहला धोखा खा चुके एक बार, 10 ना विच कवर करियो। 10 या 10 तो वध च 10 कवर कर दे, इहदा मतलब जोड़ किन्ना होना चाहिए है? जां 11 जां 12 जां 13 जां 14 जां 15 जां 16 आ 13 14 15 आ सकदा जोड़। दोवां पासियां ते वध तो वध है की है, पहले पासे ते भी 6 आ जाऊगा, दूजे ते भी 6 आ जाऊ, इस तो उपर कुछ हो सकदा? जोड़ वध तो वध किन्ना जाऊगा 12। ਇਹਦਾ मतलब 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋੜ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੋੜ 11 ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 12। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋੜ 11 ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋੜ 12 ਹੈ, ਉਹ 11 ਹੈ। मतलब आ 6 आ ते 5 है, वैसे लॉजिक भी हैगा यार, जे 6 4 आ 6 6 आ 6 5 ही होगा। ਇਹਦਾ मतलब इस केस 'ਚ जोड़ कितना है 11। कोई इस केस 'ਚ जोड़ कितना है? इस केस 'ਚ जोड़ कितना है 12। किन्ने केस इहो जे? 3 तो बिना पूरे सैंपल स्पेस 'ਚ पूरे वणगी समूह 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਓਗੇ कि होर कोई हैगा जिथे दोवां पासियां दे उपर आए हुए नंबरां दा जोड़ जिहड़ा है वो 10 तो वध होवे? नहीं। इहो जे किन्ने केस बने आ तुहाडे कोल?
3 तो तुहाडा सवाल का जवाब पता की आ गया 3/36 मतलब 1/12 इंच दी आंसर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੂਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਡਾਈਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ 2 ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਤਾਂ 36 ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली वट इज प्रोबेबिलिटी दैट। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨੰਬਰ ਔਨ ਫਸਟ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 4। ਨੰਬਰ ਔਨ ਫਸਟ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 4। ਨੰਬਰ ਔਨ ਫਸਟ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 4 ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ multiple of 3। second dice is multiple of 3। इस घटना की संभावना दसो कि पहले पासे ते आने वाली संख्या 4 तो वड्डी ते दूजे पासे ते आने वाली संख्या 3 दी गुण च होवे। इहो जे किहड़े टोटल केस किन्ने आउणगे बस ये दस दो। और टोटल केस किन्ने आ 36। वो लो जी लिखते मैं उधर। फेवरेबल केस दसो किन्ने आ? किहड़े किन्ने? 4। किहड़े किहड़े? पहले 4 तो वड्डी संख्या चाहिए सानू। 4 तो वड्डी किहड़ी? पहले पासे ते पहली डाइस ते 4 तो वड्डी संख्या। पहली डाइस ते की होना चाहिए 5 ते जां पहली डाइस ते बई जां तां सवाल इस पट्टी चों आ ते जां सवाल इस पट्टी चों निकलूगा। उपरलियां पट्टियां चों तो निकलना ही नहीं, खत्म। पहली डाइस पट्टी ये पहली डाइस ने तां काम अपना दसता। हुण दूजी डाइस ते आ जाओ। दूजे पासे वाली डाइस ते जिहड़ा दूजा पासा है उहदे ते की होना चाहिए जां 3 ते जां 6। बई आ ते आ किन्ने केस बने हो जे 4। इस तो बिना 5वां केस जे कि तुहानूं कोई लभदा है तो लभ के दिखा दो। इट इज़ 4/36 यानी कि 1/9। आप दसो तुहानूं नहीं लग रहा कि किड्डे औखे सवाल आ जे आपां नूं आम ही ना पता लगे कि इह च कहानी है की है। समझ आ गई चीज़? लॉजिकली ये चीज़ नूं समझिया जाए कि ये सवाल किते भी औखे नहीं। बस तुहानूं पता होना चाहिए कि जो तुहानूं रिक्वायरमेंट आ वो तुहाडे फेवरेबल इवेंट आ, मनपसंद घटनावां। वो जिहड़ियां मनपसंद दीयां घटनावां ने वो हुंदियां जो तुहानूं मनपसंद। ये नहीं कि जो मैनूं पसंद आ। मनपसंद वो जो पेपर च पुछी गई घटना है उन्होंने कहना है अपनी मनपसंद घटना ते थल्ले लिखनी है टोटल कुल घटनावां। बस उन्होंने भाग भूग करके अपना जवाब कढ़ दो। ठीक है। तो किसी भी सवाल का जवाब 1/2 आऊगा। कभी भी एवें नहीं आऊगा कि किसी सवाल का जवाब एवें आ जाए कि उपरला जिहड़ा न्यूमीरेटर जिन्होंने अंश कहते हो तो थल्ले वाला डिनोमीनेटर जिहड़ा हर आ उहदे च एवें दा कदे संबंध नहीं आऊगा कि उपरला अंश थल्लड़े हर तो वड्डा हो जाए। हमेशा थल्ले वाला हर जानी कि डिनोमीनेटर उपरले अंश तो वड्डा होऊगा। उहदी वजह यही आ कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कदे भी 0 तो छोटा तो 1 तो वड्डा नहीं हो सकता। ठीक है। किसी ने कोई डाउट ये? ठीक है। करिए आप आगे। सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड़े बंदे नूं सैंपल स्पेस ना लिखना आया समझ लो कि वह बंदा प्रोबेबिलिटी का सवाल कर ही नहीं सकता। ये गल पल्ले बन लो, बस ये गल अपने दिमाग च फिट कर लो। ठीक है। जे मैं बड़ा हल्का जा सवाल जिमें PSSB जां ETT टाइप मॉडल का सवाल पूछा, ठीक है, वो ये पूछते हैं कि एक डब्बे च एक डब्बा है अपने कोल। ठीक है। इस डब्बे चो एक गेंद चक्की गई है। इस डब्बे चों एक गेंद चक्की गई है। सवाल सिर्फ इन्ना का कि वो पीली गेंद आओ इसकी प्रोबेबिलिटी दसो। इस डब्बे चों एक गेंद चक्की गई है, दसो पीली गेंद आओ इसकी प्रोबेबिलिटी दसो। वो पीली है, इसकी प्रोबेबिलिटी दसो कितना आंसर आऊगा? हाँ जी 2/9। चैक करते हैं आप क्यों। सब तो पहला तुसी कहोगे इस सवाल नूं करते हुए तुहाडा सैंपल स्पेस कित्थे गया है? सब तो पहला सवाल तो यही है ना कि तुसी सैंपल स्पेस भी तो दो सानू। तुसी बड़ा रौला पाया सी कि वणगी समूह वो कित्थे आ?
एक गल याद रखियो, वणगी समूह का मतलब यही हुंदा है कि तुहानूं वो सारियां संभावनावां डब्बे के रूप च ऑलरेडी दस दियां उन्होंने। किवें भला? वो कहंदे तुहाडे कोल एक डब्बे दे विच 2 नीलियां गेंदां है, 4 नीलियां गेंदां है, 3 आए ते 2 आए, तो कुल गेंदां तुहाडे कोल जिहड़ियां ने ये तुहाडा अपने आप च एक सैंपल स्पेस ही है, जानी कि 9 गेंदां। हुण एक गेंद कड्ढनी है, तुसीं किन्नियां गेंदां कड्ढनियां? एक गेंद कड्ढनी है, वो किहड़े रंग की होनी चाहिए है? पीले रंग की। एक गल बड़े दिमाग च क्लीयर करियो, 90% स्टूडेंट्स नूं एवें लगता है कि एक गेंद आपां इहदे चों चक्कनी आ, ठीक है, तो वो किहड़े रंग की होनी चाहिए है? पीले रंग की। तो फिर आपां इहदा जवाब 1/9 क्यों नहीं करते? क्योंकि आपां तो इक्को ही गेंद सिलेक्ट करनी है। इस सवाल का जवाब तुहानूं दूसरे या तीसरे लैक्चर च मिलूगा जाके प्रोबेबिलिटी दे, कि जे एक गेंद सिलेक्ट करनी है, असीं एक क्यों नहीं लिखी, असीं की लिखांगे? गौर इस गल ते फरमाउणी आ कि कुल गेंदां उस कमरे च किन्नियां जां उस डब्बे च किन्नियां है? 9। जिहड़ी प्रकार की गेंद असीं सिलेक्ट करनी है, जिहड़े प्रकार की गेंद असीं सिलेक्ट करनी है, उन्हां दी गिणती किन्नी है? किन्नी है? 2। इत्थे आंसर की आऊगा? 2/9। आ गल दसो, समझ आ गई है चीज़? ਇਹਦਾ मतलब हमेशा एक झोल है इस सवाल च। मान लो तुसी 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो सारे, 10th क्लास के, तो तुहानूं किसी ने कहता कि जी 2 गेंदां सिलेक्ट करनियां है, दसो दोवें दियां दोवें गेंदां चिट्टे रंग दियां होण। किहड़े रंग दियां? चिट्टे रंग दियां। तुहानूं पता 10वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी जिहड़ी है ना, वो 2 गेंदां सिलेक्ट करन ते लगदी होई नहीं। तुसी हैरान हो जाओगे कि तुसी 10वीं क्लास की किताब फोल के देख लो, कत्थे भी तुहानूं इहो जिहा सवाल नहीं लभूगा कि 2 गेंदां सिलेक्ट करनी है। ਇਹਦਾ मतलब 2 गेंदां सिलेक्ट करने का जवाब 2/9 थोड़ा है। 2 गेंदां सिलेक्ट करने का तो मतलब ही होर आ। 10वीं क्लास तक की एक खासियत की हुंदी है, 10वीं क्लास तक के सवाल पहला मैं 2-3 लैक्चरां च कराऊंगा, फिर एक दिन च जाके आपां 11वीं क्लास नूं हत्थ पावांगे मैथ नूं। तुसीं कहोगे कि नैब तहसीलदार के पेपर च जां PPSC के पेपरां च जो प्रोबेबिलिटी आउंदी है वो 10वीं क्लास वाली आउंदी है? नहीं, 11वीं वाली। वो सौखी है ज़्यादा, वो तो बाहली हो ईजी आ ये नालों। इस कंसैप्ट समझना पै रहा, कोई कंसैप्ट ही नहीं, क्यों? वो सारा ही कंसैप्ट ये बनया होंदा है। पर एक गल दसो, कदे भी तुसीं हुण 10वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी कर रहे हो ना, तो इस भुलेखे च कदे भी ना रहो कि 2 गेंदां सिलेक्ट करनियां आ जाणगियां। तुहानूं हमेशा की कहणगे किन्नियां गेंदां सिलेक्ट करनियां? 1। ते तुहानूं पता है कि पीलियां गेंदां किन्नियां ने तुहाडे कोल? 2। तुहाडे फेवरेबल इवेंट ने 2, ते टोटल इवेंट किन्ने आ? 9। ते 2/9 तुहाडा की आ गया? जवाब आ गया। आ दसो गल क्लीयर है? तुहानूं किसी ने कहता आ दसो जी, कहानी क्लीयर होगी सारिਆਂ ਨੂੰ? इस तरीके के सवाल तुहानूं पेपर च आउंदे रहणगे कि तुसीं तुहाडे कोल 4 लाल किताबां है, 5 पीलियां किताबां है, इन्नियां हरियां किताबां है, 2 नीलियां किताबां है। दसो एक पीली गेंद, एक पीली किताब चक के लैके आउणी, दी प्रोबेबिलिटी जिन्नियां पीलियां तुहाडे कोल अवेलेबल ने वो तुहाडा फेवरेबल, बट टोटल किताबां जो तुहाडे कोल अवेलेबल ने। कदी ये गल अपने दिमाग च ना पा दिओ तुहानूं किसी ने कहता तुहाडे कोल ताश के पत्ते आ, गौर करियो, तुहाडे कोल ताश के पत्ते आ, 52 पत्तियां की ताश आ, ठीक है, तुहाडे कोल 52 पत्तियां की ताश आ, ठीक है। एक बादशाह सिलेक्ट करने की संभावना दसो, बादशाह चुनना तुसीं एक। दसो ताश च कुल पत्ते किन्ने आ? वो किन्ने बादशाह चुनने आ? वो किन्ने चुनने आ बादशाह? 1। की मैं इसदा आंसर 1/52 लिखदा? ना, बादशाह हुंदे किन्ने आ? 4 हुंदे आ। मैं पढ़ाऊँगा अगे जाके, ठीक है। आ लो जी 4/52, ठीक है। हाँ, 10वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी की नहीं दस सकती तुहानूं 2 बादशाह सिलेक्ट करो, वो नहीं कभी दस सकती, वो 11वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब आ जिहड़ा सीधा हिसाब किताब आ 10वीं क्लास का, ये चलता है सिर्फ कितों तक जो एक चीज़ सिलेक्ट करनी होवे। आ कल्लो पल्ले पै गई। तुहानूं किसी ने कहता तुहाडे कोल ताश के पत्ते आ, काले पत्ते सिलेक्ट करनी, एक पत्ता सिलेक्ट किया, दसो काला होवे। एक पत्ता सिलेक्ट किया, दसो वो काला होवे। ताश के पत्ते च किन्ने काले ते किन्ने लाल पत्ते हुंदे आ? 26 काले ते 26 लाल। इवें पढ़ाऊँगा अगे। तो बई एक पत्ता सिलेक्ट करना है, पर जिहड़ा काला सिलेक्ट करना उन्होंने गिणती 26 हुंदी है, ते बटे 52 टोटल पत्ते 52 हुंदे आ। तो इसदा आंसर 1/52 ना आजूगा, कभी 26/52 आऊगा। तुहानूं किसी ने कहता कि एक तुसीं इट का पत्ता सिलेक्ट करना है, दसो प्रोबेबिलिटी कितनी आऊगी? एक पत्ता सिलेक्ट करना है, वो इट का होवे। इट मतलब 1 कार्ड इज टू बी सिलेक्टेड, एक कार्ड सिलेक्ट करना है, एक पत्ता सिलेक्ट करना है, एक पत्ते की चोण करनी है। वट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग्स टू हार्ट, वो डायमंड, कि वो इट का पत्ता होवे। दसो डायमंड के कुल किन्ने पत्ते हुंदे आ? 13। तो बई की आऊगा अपने कोल भला? एक पत्ता सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी 1/52 नहीं आऊगी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से जाओ, फेवरेबल केस। बई फेवरेबल का मतलब आ कि जिहड़ी चीज़ तो आउंदे हो की सी भला? इट। ते इट दे किन्ने पत्ते हुंदे आ?
13 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਹੈ ਨਾ, 13 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 13 ਥੱਲੇ 52। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰੋਂ 13 ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ 13 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 13 ਸੀ, 1 ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲਿਖੋ what is probability of having 52 Sundays? What is probability of having 52 Sundays? What is probability of having 52 Sundays in a week or in a non-leap year? एक गैर लीप वाले साल विच 52 ਐਤਵਾਰ आने की संभावना दसो। एक गैर लीप वाले साल विच 52 ਐਤਵਾਰ आने की संभावना दसो। कितना आंसर आया? हाँ जी, एक गल दसो, सब तो इंपॉर्टेंट गल, जेड़ा बंदा प्रोबेबिलिटी के सवाल नूं समझ गया ना, उन्होंने एक गल समझ आ जाऊगी कि प्रोबेबिलिटी च हुंदा पता की है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता कदों निकलती है, जदों बंदा ये कहन लग पे जे ही प्रोबेबिलिटी है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ 100%, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 1। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 0। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ, ਉਹ ਗੈਰ ਲੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 300। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 365 ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 52 ਐਤਵਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਉੱਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਐਤਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? 52 ਐਤਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਹੀ ਆ 52 ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? 52 × 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 364 ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ? 365। ਤੇ 52 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 364। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 364 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 364 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ 30 ਦਸੰਬਰ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 364 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ 364 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 52 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਏ? 52 ਵਾਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 52 ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡੋ, 53ਵਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਐਤਵਾਰ, ਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 52 ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ 52 × 7 364 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ? ਆ ਚੱਕ ਗਰੰਟੀ, ਤੇਰੇ 52 ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ 100% ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ 52 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100% ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? 1। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 0 ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1
आ गल समझ आ गई? नहीं समझ आई तो मैं हुण समझाउणा, अगले लैक्चर अगले पॉइंट 'च समझ आ जानी है। वट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर? कड्डो सवाल। वट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज? 53 संडे आउण दी प्रोबेबिलिटी दसो। 53 संडे आउण दी की संभावना है? वट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन नॉन लीप ईयर? गैर लीप साल विच 53 ਐਤਵਾਰ आउण दी की संभावना है? की कोई संभावना हैगी है कि 53 ਐਤਵਾਰ आ जाणगे? कोई संभावना? इहदा आंसर 1 आ के 0 आ के विच विचाले आ कोई? देखो किन्ने ਐਤਵਾਰ आ जिहड़े पक्के आ जाणगे? 52 100% आ। 52 ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ 52 ਹਫ਼ਤੇ 52 ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 52 ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? 52 ਐਤਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 364 ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 364 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 365। ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਬਚ ਗਏ? ਇੱਕ। ਦੱਸੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? एक मिनट सोच के दसो। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 52 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 52 ਮੰਗਲਵਾਰ, 52 ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, 52 ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ 52 ਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ 52 ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 364 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ? 365। 1 जनवरी तो लैके 30 दसंबर तक, 31 नहीं 30 दसंबर तक 364 दिन पूरे आ। ते जेड़ा भी दिन होऊगा उन्हें आना ही आना है। हर दिन ने 52 वार आना है। रौला पता की आ? 31 दसंबर का तुहानूं पता जेड़ा नॉन लीप ईयर वाला साल होवे उहदे 52 हफ्ते पूरे कित्थे हो जाते हैं? 30 दसंबर ते हो जाते हैं ना। ते जेड़ा 1 तरीक नूं देना वो किन्नी तरीक नूं आऊगा? 31 नूं। उही वो देना जेड़ा किन्नी वार आ गया? 53 वार आ गया। बाकी सारे दिन विच किन्नी वार आने सीगे? बाकी सारे 52 वार। जेड़ा पहली तरीक नूं देना उहदे कोई एक मौका है कि 31 दसंबर नूं आ सकदा है। अदरवाइज बाकी सारे दिन तां 364 दिनां दे विच 52 वार आने सी। तुहाडे कोल दिन अवेलेबल आ 365। वो किन्ने दिन वाधू बच गए तुहाडे कोल? वो इक्को दिन जिहड़ा तुहाडे कोल 31 दसंबर वाला वाधू बचिया ना, उही तुहाडे वास्ते सिरदर्दी आ। ते जिहड़ी चीज़ सिरदर्दी हुंदी है ना पंजाबी च उहनूं कहंदे आ सैंपल स्पेस। ਉਹੀ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਡੇ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਡੇ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਵੇ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਨਸਡੇ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਵਾਰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। 52 ਪੁੱਛ ਲੇ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛ ਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 50 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ? 5। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? बस प्रोबेबिलिटी च ना 364 दिनों का तो प्रोबेबिलिटी च कोई रौला ही नहीं। रौला ही प्रोबेबिलिटी च लास्ट वाले दिन का है। तो लास्ट वाले सैंपल स्पेस टोटल किन्ने आ? 7। प्रोबेबिलिटी च इक्को गल आ, जिहड़ा बंदा सैंपल स्पेस लिखने सीख गया ना समझ लो सवाल कर गया। सैंपल स्पेस किन्ने आ टोटल? 7। दसो इह च तुहाडी मनपसंद का दिन किहड़ा सीगा? ਐਤਵਾਰ। चाहे मंगलवार हुंदा चाहे बुधवार हुंदा, वो किन्नी बार आया? 1 बार। सो 53 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1/7। ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 53 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ। ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
53 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ 53 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 366। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 366 ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ? ਕੀ 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 364 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 364 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਔਰ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? 2 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਜੋ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਣਾਓ ਕੇਸ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 364 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 52 ਗੁਣਾ 7 364 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 364 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਣ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਹਿ ਗਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 7 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਜੇ 52 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 52 ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। 53 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ, 53 ਮੰਗਲਵਾਰ 53 ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ ਕੇਸ? 8 ਕਿ 9? 1 2 3 4 5 6 7। ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2/7। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 2/7। ਆ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ 365 ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਊਟ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ 364 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਰੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੋ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ 5 Saturdays? What is probability of having 5 Saturdays in non-leap Feb? Non-leap Feb, ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਗੈਰ ਲੀਪ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, ਨੌਨ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 28। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 28। 28 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ 5। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ 28 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਊਗਾ? ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? 4 ਵੀਕ। 4 ਹੀ ਵੀਕ ਪੂਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੀ 4 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਬਚਦਾ ਹੈ? 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 4-4 ਵਾਰ ਆਊਗਾ, ਸਿਰਫ 4-4 ਵਾਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ 29 ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਕਿ ਬਈ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 28 ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ?
7 4 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਸਾਲ ਉਸ 28 ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਆ, ਜੇ 1 ਨੂੰ ਵੀਰ ਆ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਆ, 8 7 15 ਨੂੰ ਵੀਰ ਆ, 15 7 22 ਨੂੰ ਵੀਰ ਆ, 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ 22 7 29 29 ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆ ਉਹੀ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਨਾ NCERT 'ਚ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 1/7। ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਨਸਰ 2/7। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 53 ਐਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਲ 'ਚ 53 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 52 ਲਿਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ 52 ਮੰਗਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 52, ਉਹ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਪ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ 2/7 ਆਨਸਰ ਆ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। 52 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1। ਤੇ 53 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ 54 ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੀ? 54 ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। 54 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 0। 52 ਦੀ 100% 1 ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, 54 ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 53ਵਾਂ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਜੇ। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਸੋ ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਤੇ ਗੈਰ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 1 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਦੱਸੋ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਐਤਵਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 28। ਉਹਨਾਂ 28 ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 52 ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਰੌਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਸਟ 'ਚ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਬਈ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਡੇ। ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਆਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 29 30 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ, 28 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ 1। ਕਿਉਂ? 4 ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? 6 ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, 0। 5 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ? ਕਿੰਨੇ ਆ? 3। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 53 ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ 53 ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲਾਸਟ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੈਥਸ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਡਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 52 ਪੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਸੌਰੀ 26 ਕਾਰਡਸ। 26 ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਤੇ 26 ਕਾਰਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਤੇ 26 ਹੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ, ਕਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 26 ਕਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਆ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੱਬ,
13 ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੇਡ, 13 ਕਲੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 13 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਪੇਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਐ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਟਾਈਪ ਐਵੇਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, 13 ਏਸ, ਸੌਰੀ 13 ਹਾਰਟ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਨ, ਤੇ 13 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਮੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਟ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਏਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਚਿੜੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡਸ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ? ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ, ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ। ਦੁੱਕੀ, ਤਿੱਕੀ, ਚੌਕੀ, ਪੰਜੀ, ਛਿੱਕੀ, ਸੱਤੀ, ਅੱਠੀ, ਨੈਲਾ ਤੇ ਦੈਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ? ਚਿੱਤਰ ਕਾਰਡ, ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਏਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 13 'ਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਕਲੱਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਆ, ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰਲੇ, ਚਿੱਤਰ ਕਾਰਡ। ਏਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਲਾ? ਯੱਕਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੈਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਗੋਲਾ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੋਲਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜੈਕ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਈਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਈਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਰਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਗ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਗ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਏ 4 ਫੇਸ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਯੱਕਾ, ਗੋਲਾ, ਬੇਗਮ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਨਸ ਏਸ, ਜੈਕ, ਕੁਈਨ ਤੇ ਕਿੰਗ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹਨ? ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਬਈ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਭਲਾ? 16। ਓਏ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਸ ਕਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, 1/52 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫੇਸ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ? 16 ਤੇ 16/52। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਉਣਗੇ, 2 ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ 26/52। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਪਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 13/52। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆ? ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਹ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? 36 ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ, ਗਿਣ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਲੇ ਤੱਕ, ਦੁੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 9 ਨੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ?
36 ਬਟੇ 52। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸ਼ 'ਚੋਂ 2 ਪੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2 ਪੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਮਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। 4 ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਬੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਪੱਤਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1 ਪੱਤਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2, ਭਾਵੇਂ 8, ਭਾਵੇਂ 20, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PPSC ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ, ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।